पतत पावन भगत वशल कृपा निदान चवर छत्र तखत दे मालिक गुरबाणी संग्रह गुरदेव पिता सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के मुकदस पावन चरणों च बैठ के सुआसां दी इस पूंजी नूं कीमतियां बना रहे गरीब नवाज सतगुरां दे साजे नवाजे खालसा सत संगत जीओ दर फतेह प्रवान करो और प्यार सत आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगरांद दे दिहाड़े ते आप संगतां ने भाई साहब जी हुणां पासों कथा विचार सरवण कीते ने। उपरंत जो दास नूं ड्यूटी तुसां ने बख्शिश कीती हुई है, इस कीमती समय नूं मैं व्यर्थ ना गवाउंदा होया सिद्धा आप संगतां दी सेवा विच इतिहास दे पन्निਆਂ द्वारा सेवा करनी चाहुंदा। जिन्हें भी आपां बैठे हाँ मन दीआं बिरतियां नूं उस दरबार च लै चलीए जिथे तकरीबन 40 साल खालसे दा परचम फराटे मार के झुले। लाहौर दे शाही किले दे विच पाप वध गए। पाप पहला भी हुंदे सन, मजलूमां दे उत्ते जुल्म हुंदे सन, इस आस दे नाल जुल्म चलदे सन कि कदी इत्थे धर्म दा राज कायम होवेगा। हाजूर पिता दे बच्चों दे डुले हे खून दे चमत्कार दा सदका खालसे दा फराटे मारदा होया निशान सब लाहौर दे शाही किले दे उत्ते झुलिया। महाराजा रणजीत सिंह दे अखां मीटन तो उपरंत जल्दी ही डोगरा बुरशागर्दी ने अपने रंग विखाने शुरू किए। तुसां ने वेख्या नौ निहाल ते छज्जा डिग्या, उसनूं पालक च पा के अंदर लै गए। लड़ी जोड़न वास्ते कविता दीआं लाइनां मैं फिर तुहाडे चरनां च रख के अपनी अगेरली गल नूं तुहाडे चरनां च रखना चाहुंदा। हनेरे कमरे च नौ निहाल जी नूं होश आई। शीतल साहब जी ने बड़ा सुंदर उसनूं चित्रण की कोशिश की। आई होश ते कंवर जी उठ बैठे, कहंदे पानी तां घुट पिला देवो, छड्डो बाहर दी हवा कुछ आन देवो, कीता बंद कन बूहा ला देवो। मेरे दिल नूं कुछ कुछ हो रहा जे, मेरी माता नूं खबर पहुंचा देवो। मैं हुण ठीक आ, फिक्र ना करे कोई, मेरी राणी नूं पास बुला देवो। अगों क्या ध्यान सिंह डोगरे ने, फोका पानी की शरबत पिला देना, तुसा ने माता ने मिलके की लेना, हुणे पिता दे पास पहुंचा देना है। गल सुनी ते कंवर जी तरफ उठे, कहंदे वेखियो जे लोड़ा मारियो ना, मैं हुण तुसां दे वासां, ध्यान सिंह जी करियो रहम, हुण कहर गुजारियो ना। जे ओ राज दे भुखे तां सांभ लो आ, मैनू राज बदले जानो मारियो ना। लियाओ ताज पंजाब दा आप हथी, हीरा सिंह दे सिर टका देना, हत्थां अपनियां दे नाल हुणे हुक्म लिख के ते बादशाही मोहर ला देना। गल कंवर दी सुनी अणसुनी करके फड़ के बाहें ते भोए लटा दिता। वक्त लंघ गया, कंवर जी माफ करना, कौड़े होए वजीर सुनाए दिता है। वेला अंत दा रब नूं याद कर लो, दाबा मार के विच अटका दिता। हाथी चुक पत्थर ध्यान सिंह डोगरे ने मार कंवर दा सिर बंदला दिता। हिरदा डोलिया ना ही हाथ कंबे, जदों नौ निहाल नूं पत्थर मारिया सू, शीतल शेरे पंजाब दीआं मेहरबानियां दे चंगा तू कर्ज उतारिया सू। बेईमान जिहदे कदी पुत्र नूं महाराजा रणजीत सिंह पालकी च बिठा के सैर करन वास्ते जाया करदे सन, बचड़ी कह के बुलाया करदे सन। ध्यान सिंह दा पुत्र हीरा सिंह दे सिर दे तो 500 रुपये की रोज थैली वार के गरीबां च दान करने वास्ते दिती जाती। उस 500 रुपये दे चों 5 दमड़े भी किसी गरीब की तली दे उत्ते ना रखे जाते, सारे दे सारे डोगरे हड़प लेंदे। इन्हां दे पुत्रां नूं ते पालकी च बिठा के सैर करन ते उहदी अखां मीटन दित्ते। उहदे पोतरे नूं बेईमान ने पत्थर मार के सिर फेर दिता। फिर महाराणी चंद कौरां और उहदी नूंह नूं इजाजत दी गई कि तुसीं आण के हुण नौ निहाल नूं मिल लवो। एक मां दियां सदरां दा गुच्छा इकलौता उसदा लखते जिगर, जिहदे साहां दे नालों साह भरदी सी। बच्चों के दुख ते किसी मां नूं पुछे जाण,
ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੜਫ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਛੱਪੜ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰੋਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ। ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਕੜ ਲਈ। ਆਪਣੇ 19 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 27 ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਗੋਰਾ ਨਿਸ਼ੋ ਰੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਜੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਛੱਜਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਪੱਥਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਜ਼ਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਧਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਹੱਥੜ ਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵੈਣ ਪਾਏ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਰਾਗ ਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਗ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤਰਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਢਾਡੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਰਜ਼ਾਂ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਇਹ ਗਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੈ।
हुण जिहड़ा बयान अज कीता जा रहा महारानी चंद कौरां दा विरलाप है। सल सीने मचियां दे, ਉਹਦੇ सीने च सल मचिया, भांबड़ मच गए, रो रो के मर जावांगी, दुख बुरे हुंदे बच्चियां दे। मेरे पुता इन्ना रुस गया मेरे नाल, तेरा प्यो अजे सवेरे मरिया ते तू शाम नूं अखां मीट के दुनिया तो चलिया गया। अपने प्यो दे नाल तैनूं इन्ना मोह जाग पिया कि तू अपनी मां वल वेखिया तक नहीं। ये ते इंसानी रिश्ता है। बेजुबान जानवर घर खुरली ते बंधे हुंदे ने। मझां चराउण वास्ते कोई पाली लै जांदा, उसनूं बाहर सारा दिन मझां चरदियां हन। शाम पैंदी है, उहदे कन्नां विच घर उहदे छोटे जे बछड़े दी आवाज़ उहदे कन्नां विच पैंदी है। जिहड़ा बेजुबान खुरली दे उत्ते बधा होया डेंगरे है, वो बेजुबान मझ गां घर वाल नूं भजदी है। वो नहीं वेखदी मेरे थल्ले कोई आ जाएगा, किसी नूं सट लग जाएगी। वो घर आण के अपने बच्चे नाल लाड करदी है। वो ममता दी मारी हुई मां उसनूं चटण दी कोशिश करदी है। अजे पता कि इहने वड्डा होके मेरा कुछ नहीं सवारना। एक रिश्ता है, सिर्फ मोह दीआं तंदां हन, पर इंसान ते अपनी औलाद दे सिर ते जिउंदा है। सारी जिंदगी औलाद दे वास्ते निछावर कर दित्ती जांदी है। तुहाडे चों कई हन जिन्हां ने अपनी जिंदगी दाद उत्ते ला दित्ती, जवानी दाद उत्ते ला दित्ती, अपनी जिंदगी दा सुनहरी सफर दाद उत्ते ला दित्ता। दिन रात शिफ्टां विच काम कर करके इन्नी कमाई कीती कि जो तकलीफां असीं दरियां हन साडी औलाद दे सामने ना आउण। ये सुख मानण, जिंदगी दा हर सुख इन्हां दे दरवाजे दे उत्ते आण के दस्तक देवे और ये जबान चो कोई शब्द कड्ढण ते इन्हां दा पूरा हो जावे। औलाद जी, इंसान जिउंदा है औलाद वास्ते, मर जांदा है औलाद वास्ते। महारानी चंद कौरां ने धा मारी, कीर ने पा के उन्हें अपने बच्चे नूं फिर आख्या। की कह रही है, सुनो साथ संगत। जिंद टुट दिए मेरी वे, जिंद टुट दिए मेरी वे, एक वारी बोल चना मारो दिए तेरी वे, एक वारी बोल चना मारो दिए तेरी वे। फिसिया होया चेहरा अपने पुत दा महारानी चंद कौरां ने अपने हत्थां च लैके अपनी हिक नाल ला लिया। वो तरले लै रही सी, फिसे हुई खोपड़ी नूं उसने बार बार चुमिया। ओदा मुंह सारे दा सारा लाल सुर्ख हो गया। हिक नाल ला रही है, ਉਹਨੂੰ सारा कुछ याद आया जिदन ਇਹਦਾ कभी जन्म होया होवेगा, ਜਦੋਂ पहली बार दाई ने इस होनहार बच्चे ਨੂੰ मां ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस तो वड्डी सजा कोई नहीं हो सकती कि मां दे जिउंदियां ओदा पुत्र जिन्होंने अपने खून दे नाल संजया दुनिया तो चलिया जावे। तरले लैके कीर ने पा के अपने पुत नूं अपनी हिक नाल ला के ओदियां गल्लां दे उत्ते खून साफ करके अपनी चुन्नी दे नाल ओदियां बुल्लियां नूं साफ करके ओदे बुल्लां नूं अपने हत्थां 'च फड़ के कहण लगी, पुत्ता एक अद्धी गल कर दे मेरे नाल, जांदी वार दा कोई बचन कर दे, मैनू माड़ा ही बोल दे, मैं समझांगी मेरा पुत जान लगा मेरे नाल रुस पे। तू तो कोई गल भी नहीं की। तरले लैके महारानी चंद कौर ने फिर कहना शुरू किया जी,
ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੰਧ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਆਈ, ਸੁੱਖ ਉਹਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡੋਗਰੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਸਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇਣਾ। ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ, ਮੈਂ 2 ਪਿਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੁਣਬੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ 16 ਨਹੀਂ ਪੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਟਪਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆਪ ਛੱਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਕੱਲਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਆ ਲਾਗੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਸਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚਾਲ ਸਮਝਦੀ, ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਦਿਨ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਾ ਦਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਓੜਕ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਹਿਣਾ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਨੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਨਾ ਕਰਦੀ ਚੁੱਪ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਚਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਖਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਪਰ ਵਕਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾਂਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤਚਰ ਉਸਨੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਬਟਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤਚਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਖਤ ਲੈਣਾ ਜੇ ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਚਾਣ ਕੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਇਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
ਬਾਗ ਦੇ ਆਸ਼ੋਣੀ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਆਸ਼ੋਣੀ ਪਾਈ ਬਾਗ ਦੇ ਆਸ਼ੋਣੀ ਪਾਈ ਫੇਰ ਕੰਵਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ ਫੇਰ ਕੰਵਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਲਕਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਦਾ ਕੁਰਲਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਦਾ ਕੁਰਲਾਈ तीसरे दिन महाराजा शेर सिंह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का दूसरा पुत्र बटाले की धरती तो लाहौर पहुंचे। बदामी बाग विच उसने आण के अपनी फौजां का उतारा किया। वेख के सारे ही हैरान हो गए। अचानक शेर सिंह ने लाहौर विच वेख के फौजां मिलण वास्ते आईयां। सुख सांद पुछण दा यतन किया। सरदार शेर सिंह ने आख्या, सुख सांद पुछदे हो? कहर हो चुका, तुहानूं पता तक नहीं। तुहानूं पता होना चाहिए कि पंजाब दा बादशाह कंवर नाओ निहाल सिंह जी दुनिया मुकामे फानी तो जा चुके हैं, वो मर चुके हैं। जिसने खबर सुनी पत्थर दा बुत बन के रह गए। सानू तो पता नहीं। कहने लगे पता लगे भी किवें? जो एक मां अपने पुत की मौत नूं छिपा सकती है तो बाकी क्यों नहीं छिपा सकते? नाओ निहाल जी तो उदन दे तुर गए हैं जिदन उन्होंने पिता की मृतक देह दा संस्कार किया गया सी। उदन दे दुनिया तो जा चुके हैं जिदन उन्होंने छज्जा डिग्या सी। उन्होंने आख्या बाकी गल्लां बाद च होणगीआं। 3 दिन हो चुके ने। सब तो पहला नाओ निहाल जी की मृतक देह दा संस्कार किया जावे। शाही ठाड़ दे नाल आन बान दे नाल 101 तोप ने सलामी दी। एक पासे महाराजा रणजीत सिंह की मड़ी है, ਉਹਦੇ लागे ਉਹਦੇ जेठे पुत्र 38 साल के पंजाबियों के बादशाह महाराजा खड़क सिंह दी है। ਉਹਦੇ नाल ही महाराजा खड़क सिंह के लखते जिगर नाओ निहाल सिंह की मड़ी चंदन की चिखा तैयार की गई तो मृतक देह नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रखिया गया। तुहाडे चो जिहड़े वीर लाहौर गए ने, मैं तो पढ़िया ही है, मैं गया नहीं।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਖਾ ਲੱਟ ਕਰਕੇ ਬਲੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਗਰਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰਸ ਉਹ ਬਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਡੋਗਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਡੋਗਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ